अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 30 शाबान है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज फरमाया और उसके रात के क़ियाम यानी तरावीह को सवाब की चीज़ बनाया है। और अब सुर्खियां। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में आज पहला रोजा। अब से कुछ ही देर बाद हिंदुस्तान में होगा रमजान मुबारक का आगाज। FIR से नाम खारिज कर दिया जाए, मतया की दरख्वास्त। मतया को AP पुलिस बचा रही है, गौतम रेड्डी का इल्जाम। नोट के बदले वोट मामले में KTR ने इल्जामात की मजम्मत। कहा कानून अपना काम करेगा। गवर्नर कोटे के तहत AP में 5 MLC उम्मीदवारों ने लिया हल्फ। YSR कांग्रेस का 1 और तेलुगु देशम के 4 MLCs शामिल। और अब तफसील। दुनिया के कई ममालिक में रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है, जहां आज पहला रोज़ा है, लेकिन हिंदुस्तान में आज शाम रमज़ान में दाखिल होंगे और यहां कल यानी जुमा के रोज़ पहला रोज़ा होगा। मौसम और जोग्राफियाई हालात की मुनासिबत से हर मुल्क में रोज़े की तवालत मुख्तलिफ होती है। हिंदुस्तान में आज 30 शाबान है। अब से कुछ ही देर बाद मगरिब के साथ ही रमजान का चांद नजर आ जाएगा और इस मुबारक महीने में दाखिल हो जाएंगे। रमजान के महीने में रोजे फर्ज हैं, जिसकी मुद्दत सहर ता इफ्तार होती है। रोजे के वक्त का तयन मुतल्लिका ममालिक के मौसम और जोग्राफियाई हुदूद पर मुनसर होता है। कहीं रोजे छोटे होते हैं तो कहीं बड़े। इस बार सबसे बड़ा रोजा आइसलैंड के शहर रेकजाविक में 21 घंटे का होगा, जबकि अलास्का शहर के एंकरेज में 19 घंटे तवील रोजा रहेगा। इसी तरह रूस के शहर मॉस्को में रोजे की तवालत 17 घंटे की होगी। लंदन में 16 घंटे, अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क और तुर्की के इस्तांबुल में रोजा 15 घंटे का रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में रोजे की लंबाई 14 घंटे और दुबई में 13 घंटे तवील रोजा होगा। तंजानिया के शहर दार एस सलाम में 12 घंटे तक रोजा चलेगा। हिंदुस्तान में भी करीब 15 घंटे का रोजा होगा। वहीं वक्त के हिसाब से सबसे छोटा रोजा अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में होगा। रोजा कितना भी तवील क्यों न हो, ईमान की हरारत वाले मुसलमान तमाम रोजे रखकर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने में जुट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी खबर। आइए नजर डालते हैं रमजान के महीने के दौरान सहर और इफ्तार के औकात पर। रमजान में सहर और इफ्तार के औकात इस तरह हैं। हैदराबाद में आज की सहर का इंतहाई वक्त सुबह 4:10 तक है, जबकि कल के इफ्तार का वक्त 6:58 पर है। वोट के बदले नोट मामले में मुलजिम नंबर 4 मतया फरार है। 10 दिन पहले विजयवाड़ा में नमूदार होकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद से मतया कहाँ है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मतया ने हाईकोर्ट से रुजू होकर उनका नाम केस से खारिज करने की दरख्वास्त की है। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल कर ली है। ज़िमन में ACB को नोटिस भी जारी की गई है। इसके अलावा मतया के वकील ने कोर्ट से अपील की कि इस दौरान मतया को गिरफ्तार न किया जाए। कोर्ट ने 24 जून तक गिरफ्तारी पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया है। वोट के बदले नोट मामले में मुलजिम मतया को AP हुकूमत बचाने की कोशिश कर रही है। YSR कांग्रेस लीडर गौतम रेड्डी ने ये इल्जाम लगाया है। मुलजिम को पनाह देने के इल्जाम में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू AP पुलिस पर मुकदमा दायर करें। गौतम रेड्डी ने रिश्वत मामले में चंद्रबाबू से खामोशी तोड़ने का मुतालबा किया। అసలు నేను ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతున్నా, ఎస్ మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా? డబ్బులు ఇచ్చినటువంటిది ఒప్పుకుంటున్నారా? ఒప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి అది డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చిందని చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. 50 లక్షలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, రాబోయే 4.5 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని చెప్తున్నారు. మీరు చెప్పేటువంటి దానిలో డైరెక్ట్గా మాట్లాడే దాంట్లో ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం అందరూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకం యావత్తు కూడా సపోర్ట్ రావాలి అని అంటున్నారు. ఎందుకు రావాలి అని అడుగుతున్నాం, ఎందుకు చేయాలని అడుగుతున్నాం. సీఎంగా మీరు ఏదైనా చేస్తే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ కర్ణాటక ప్రభుత్వం కానీ ఎవరు ఏ రకమైన అభ్యంతరం అడ్డంకి పెడితే
ప్రజానికి మొత్తం కూడా మీకు అండగా నిలుస్తుంది. కానీ ఇవాళ మీ వ్యక్తిగత స్వలాభం కోసం, మీ పార్టీ యొక్క విధానం కోసం మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారిని పంపించి 50 లక్షలు ఇచ్చినటువంటి మాట వాస్తవా కాదా, అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అనేటువంటి చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉంది. ముద్దాయిగా ఉన్నారు హైదరాబాద్ కేసులో అనేటువంటి తెలిసి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి పోలీసు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి పోలీసు వ్యవస్థకి అండగా ఉండేటువంటి ప్రభుత్వాన్ని నడిపేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పాత్ర ఉందా లేదా అనేటువంటిది కావాల్సినటువంటి అవసరం ఈ రోజున ఉంది. ఇవాళ ముద్దాయికి ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటి పోలీసు ప్రభుత్వము అదేవిధంగా డైరెక్ట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముద్దాయిలు అయి తీరాలి. तेलुगुदेशम के तेलंगाना में एमएलसी उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी ने एपी के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। खबर है कि वोट के बदले नोट मामले में एसीबी की पूछताछ के बाद नरेंद्र रेड्डी ने बाबू को तफसील से वाकिफ कराया है। याद रहे कि एसीबी अहदेदारों ने नरेंद्र रेड्डी से कल 6 घंटे तक पूछताछ की थी। दूसरी जानिब नरेंद्र रेड्डी के साथ चंद्रबाबू की मुलाकात में जी राम मोहन राव भी शामिल थे। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने अपनी रिहाइश पर पुलिस के आला अहदेदारों और पार्टी के अहम कायदीन से मुलाकात की। वोट के बदले नोट मामले में कानून अपना काम करेगा। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने ये बात कही। एमएलएस को लालच देकर राग़िब करने की इत्तलात की उन्होंने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले ही इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। केटीआर दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। ప్రజాస్వామ్య దేశం, వారి మాటలకు చెప్పాల్సిన వాళ్ళు సమాధానం చెప్తారు. నా బాధ్యత కాదు, మాకు కావాల్సినంత పని ఉంది కాబట్టి కొత్త రాష్ట్రంగా మేము ఆ పని చేసుకోవడానికి వచ్చాము. మిగతా విషయాలు చట్టం తన పని తను చేసుకోవచ్చు. బ్రదర్, నేను ఇందాకే చెప్పిన, ఇప్పుడు పాపం వాళ్ళకి 15 రోజులుగా పాలు పోవడం లేదు. ఏం చేయాలో రోజొక్క భాగవతం, రోజొక్క మాట, పని లేక పొద్దుపోక దొరికిన వాళ్ళు ఇంకోళ్ళ మీద బురద జల్లి వాళ్ళని కూడా వాళ్ళతో పాటు బురదలోకి లాగే ప్రయత్నం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి, రొటీన్ ఇవి. అల్టిమేట్గా ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ఎవరు ఏమనుకున్నా ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రజలు మొత్తం ఏం జరిగిందో కళ్ళారా చూశారు. మిగతాది చట్టం ఉంది ఈ దేశంలో, చట్టం అందరికీ సమానం, దాని పని దాన్ని చేసుకుపోతుంది కదా, దాని గురించి చర్చ. टीपीसीसी के वर्किंग सदर भट्टी विक्रमार्का ने वाज़े अंदाज में कहा कि एक तरफ बाबू तो दूसरी जानिब केसीआर रिश्वत मामलात में मुलविस हैं। उन्होंने मरकज से अपील की कि मामले में मुदाखलत करते हुए कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ప్రజానికాన్ని పంచుకొని పరిపాలన పక్కన పెట్టి మీరు ఈ పంచుకునే కార్యక్రమంలో దొంగతనానికి పాల్పడుతూ ఇద్దరు దొరుకుతా ఉన్నారు. చీకటి కొద్దిమంది వీడియోల ద్వారా దొరుకుతా ఉన్నారు, కొద్దిమంది ఆడియోల ద్వారా దొరుకుతా ఉన్నారు, కొద్దిమంది అసలు బహిరంగంగానే చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక ఆయన రాత్రిపూట దొంగతనానికి చీకట్లో పోయాడు, ఇంకో ఆయన పగలే దొంగతనానికి అందరు చూసేటప్పుడు చేశాడు. ఇద్దరు చేసింది దొంగతనం, ఇద్దరు చేసింది చట్ట వ్యతిరేకమైన కార్యకలాపాలు. కాబట్టి ఇద్దరిని శిక్షించాలి. ఇద్దరిని శిక్షించడం కోసం ఈనాడు భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఎందుకు మేనవేషాలు లెక్క పెడుతున్నారో మాకు అర్థం కావట్లేదు. वोट के बदले नोट मामले में अगर चंद्रबाबू गलती पर नहीं है तो फौरी इस्तीफा देकर खुद को बेकसूर साबित करें। टीआरएस एमएलए बाला राजू ने यह मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि वाज़े अंदाज में पकड़े जाने के बाद खुद को केस से बचाने की कोशिश करना किसी मजाक से कम नहीं है। నైతిక బాధ్యత వహించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఏదైతే ఇప్పటికే ప్రిలిమినరీ వర్క్ అంతా కూడా చేసుకుంటున్నట్టు మాకు సమాచారం ఉంది. భువనేశ్వర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయడం, లేదంటే ఇక తహతహలాడుతున్నటువంటి కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి పదవుల కోసం ప్రయత్నం చేయడం అవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందరి మైండ్ సెట్ అంతా కూడా ఈరోజు అర్థమైపోయింది. వాళ్ళకంతా చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైలుకు పోక తప్పదని నిర్ధారణకు వచ్చారు కాబట్టి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి పదవి పైన అక్కడక్కడ చర్చ జరుగుతూ ఉంది. తప్పులో నీ భాగస్వామ్యం లేనట్టే అయితే రిజైన్ చేసి విచారణకు హాజరై గతంలో 9 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిండ్రు, ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా మీరు పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయాలకు మచ్చ తెచ్చే విధంగా కాకుండా ఒక సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడిగా 2 సంవత్సరాలు 2-3 పర్యాయాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి అనుభవం కలిగిన వారిగా చట్టాల పట్ల మీకు ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా వెంటనే మీ పదవికి రాజీనామా చేసి
वोट के बदले नोट स्कैम की जांच में शिद्दत आने के साथ साथ एपी हुकूमत की जानिब से सेक्शन 8 पर अमलावरी का मुतालबा भी शदीद होता जा रहा है। ये सेक्शन 8 आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून का सेक्शन नंबर 8 है। आइए जानते हैं इस सेक्शन में आखिर क्या है। सेक्शन 8 आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में मौजूद दीगर सेक्शनों में से एक सेक्शन। आंध्र प्रदेश की तकसीम हैदराबाद 10 साल के लिए बतौर मुश्तरका सदर मकाम की सूरत में अमन व ज़ब्त का इख्तियार रखता है सेक्शन 8। आइए जानते हैं सेक्शन 8 में आखिर है क्या। रियासत की तश्कील की तारीख से मुश्तरका सदर मकाम के इलाके में पुरअमन इंतजामिया चलाने के तनाजुर में यहाँ के अवाम का तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी और जायदाद की हिफाजत के मामलात में गवर्नर को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। यही सेक्शन 8 का पहला उसूल है। दूसरे उसूल के तहत अमन व ज़ब्त की सूरत हाल, दाखिली सिक्योरिटी, असातिजात की हिफाजत, इसी तरह मुश्तरका सदर मकाम के इलाके में सरकारी इमारतों को मख्तस करना जैसे मामलात तक भी गवर्नर के इख्तियारात वसी होने की गुंजाइश रखी गई है। सेक्शन 8 का तीसरा उसूल कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तेलंगाना काबीना से राब्ता करके गवर्नर अपनी राय के बलबूते हतमी फैसला लेने की गुंजाइश मौजूद है। चौथा उसूल मरकज की जानिब से गवर्नर को 2 मुशीर फराहम करता है। मजमूई तौर पर सेक्शन 8 यही कहता है कि गवर्नर को खुसूसी इख्तियारात हासिल हैं। मुश्तरका सदर मकाम के इलाकों में अवाम की जान माल और आज़ादी पर ज़रब लगने की सूरत में गवर्नर इन इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए भी गवर्नर के इख्तियारात में तोसी की गुंजाइश है। इसके लिए मुकर्रर करदा मुशीरों की खिदमात हासिल की जा सकती हैं। गवर्नर के इक़दामात पर सवाल करने का इख्तियार किसी को भी हासिल नहीं है। यही सेक्शन 8 का असल जुज़ है। इस सेक्शन में आंध्र प्रदेश हुकूमत से राब्ता या मुशावरत की कोई तजवीज़ कहीं भी मौजूद नहीं है। यानी सेक्शन 8 से आंध्र प्रदेश हुकूमत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। సెక్షన్ 8 తెలుసునా మీకు? సెక్షన్ 8 మీరు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సెక్షన్ 8 కి నా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే గవర్నర్ ఫస్ట్ హీ షుడ్ గివ్ డైరెక్షన్ టు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ టు ఇంక్లూడ్ చంద్రబాబు నాయుడుస్ నేమ్ ఇన్ ఎఫ్ఐఆర్. ఎందుకు చేయలేదని క్వశ్చన్ చేయాలి గవర్నర్ 8 ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే। वोट के बदले नोट स्कैम में घिरे चंद्रबाबू नायडू और उनके वज़रा सेक्शन 8 के बारे में जानकारी हासिल किए बगैर वावेला मचाने का तेलंगाना कायदीन इल्जाम लगा रहे हैं। तेलंगाना कायदीन का कहना है कि सेक्शन 8 हैदराबाद में आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। जराइम की जांच से सेक्शन 8 का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सेक्शन मुजरिमों और बदनुमानियों की हिफाजत का जिम्मेदार नहीं है। సెక్షన్ 8 పేరుతో హైదరాబాద్పై ఒక ప్రత్యేకమైన విశేషమైన అధికారాల కోసం కూడా ఒక ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉన్నది. మేము ఈ సందర్భంగా స్పష్టంగా చెప్పదలిచినాం. సెక్షన్ 8 అనేది ఒక నిర్దిష్ట సందర్భంలో పరిమితమైనటువంటి ఒక పరిధి కలిగినటువంటి ఒక ఆర్టికల్. భద్రతలను, ప్రజల యొక్క హక్కులకు, వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులకు నష్టం జరగకుండా, ప్రాణాలకు నష్టం జరగకుండా పర్యవేక్షించేటువంటి అవకాశాన్ని మాత్రమే కల్పిస్తుంది. అట్లాంటి ఒక ఆర్టికల్ను అడ్డం పెట్టుకొని హైదరాబాదుపై మళ్ళీ విశేషాధికారాల కోసం ప్రయత్నించడం కూడా సమంజసం కాదని చెప్పదలిచినాం. बाबू पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो सेक्शन 8 को ढाल बनाकर तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी खबर। वोट के बदले नोट मामले में चंद्रबाबू नायडू को वजारत आला के ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। श्रीकाकुलम के अवाम ने ये मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये केस चंद्रबाबू और केसीआर के दरमियान का तनाज़ा है। इस मामले से अवाम का कोई लेना देना नहीं है। शहरियों ने सवाल किया कि आबी तनाज़ात, मुलाजिमीन की तकसीम और दीगर अवामी मसाइल पर बाबू को उस वक्त सेक्शन 8 क्यों याद नहीं आया। గత 15 రోజులు బట్టి ఇదే ఇష్యూ రాష్ట్రం అంతాను మాకు తెల్లవారి నుంచి స్టేడియం దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ఇదే ఇష్యూ మీద డిస్కషన్ జరుగుతుంది. మేమైతే నమ్ముతుంది ఏంటంటే ఆ వాయిస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిదే, ఆ మాట్లాడింది చంద్రబాబు నాయుడు గారే స్పష్టంగా ఉంది. రేవంత్ రెడ్డి గారి వీడియో కూడా స్పష్టంగా ఉంది. ఇందులో అనుమానించడానికి ఏం లేదు. ఒకవేళ ఫోన్ ట్యాపింగే కనుక జరగడం నిజమైతే అక్కడ కేసీఆర్ గారిని ఇచ్చేయండి. ఒకవేళ ఆ వాయిస్ నిజమైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఛార్జ్ షీట్లో పేరు కనుక ఉంటే ఆయన వెంటనే రాజీనామా చేసి వేరే వాడికి అవకాశం ఇవ్వాలి. రోజు చంద్రబాబు నాయుడు అవనివ్వండి, ఇంకెవరు అవనివ్వండి, కానీ చట్టం అనేది అందరికీ ఒకటే వర్తిస్తుంది కనుక ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు యాక్షన్. దానికే ఉంది. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు కదా ఇంకొకరు చేసినా సరే వారికి ఇదే యాక్షన్ ఉంటుందని చెప్పేసి ప్రజలు కూడా ఏమనుకున్నారంటే చంద్రబాబు నాయుడు చేసింది తప్పు అనేది ప్రజలు నమ్ముతున్నారు. దీని మీద ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా గట్టిగానే యాక్షన్ తీసుకుంటుంది. ఇవాళ ఈయన కాకపోతే ఇంకొకటి రేపు అవుతాడు. అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత రాజకీయం ఏమనిపిస్తుంది అంటే డబ్బులు ఉంటే దేన్నైనా కొనొచ్చు అని నిరూపిస్తున్నారండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు.
ఆర్టికల్ 8 సెక్షన్ 8 అంటున్నారు. ఇతనికి అనుకూలంగా లేకపోయినప్పుడు ఈరోజు గవర్నర్ని కూడా రాజీనామా చేసేయమంటారు. వీళ్ళకి ఫర్గా ఉంటే గవర్నర్ రాజీనామా చేయవసరం లేదు, ఫర్గా లేరు కాబట్టి వాళ్ళు రాజీనామా చేసేయాలి. అంటే మోడీ కూడా దీపమంటారు ఇప్పుడు అతను గ్యారంటీగా చెప్తే. కాబట్టి 100% కూడా ఇక్కడ వాస్తవాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీడియో టేపింగ్ క్లిప్పింగ్ అయితేనేమి, రేవంత్ రెడ్డి డబ్బులు ఇవ్వడం అయితేనేమి, ఇవన్నీ వాస్తవాలని. కానీ కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఏమి ఇంతవరకు లేనటువంటి కేసీఆర్ పైన అభియోగాలు ఈ రోజు ఏమి తీస్తున్నారు, ముందెందుకు తీయలేదు? అంటే మీకు కూడాను వాళ్ళకి మీకు ఇంతవరకు రన్ అయ్యింది. ఏదో మీ ఇద్దరికి మధ్య సఖ్యత కుదరకపోవడం వల్ల ఈ రోజు ఏంటంటే అతను బయటపడ్డాడు, మీరు బయటపడ్డారు. కాబట్టి ప్రజలందరికీ తెలుసు, మీకు తెలిసినట్టు మీరు మాట్లాడుతున్నారు కానీ ప్రజలకు వాస్తవాన్ని గ్రహించారు. కాబట్టి ఇందులో చంద్రబాబు నాయుడుది 100% కూడాను అతను చేసినటువంటి ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అయితేనేమి, అమౌంట్లు ఇవ్వడం అయితేనేమి, ఇది 100% వాస్తవం. అతనిపైన తక్షణం చర్య తీసుకోవాలని మేము శ్రీకాకుళం ప్రజల తరఫున కోరుకుంటున్నాం. रिश्वत मामलात में मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विशाखापट्टनम के शहरियों ने ये मुतालबा किया है। अवाम ने ख्याल जाहिर किया कि ऐसे मामलात में सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आम अवाम का इंतजामिया पर से भरोसा खत्म हो जाएगा। చాలా కఠిన శిక్ష తీసుకోవాలండి అది. ఎందుకంటే రాజ్యాంగంలో నీకు అసలు రాజకీయ ప్రవేశం లేకుండా రేవంత్ రెడ్డిని తీసేసి పక్కన పెట్టేసి ఈయనకు కూడా సరైన శిక్ష పెడితే, ఎందుకంటే ఒకళ్ళు తయారు చేస్తే కానీ రెండో వాళ్ళు ఇంక మళ్ళీ మారరు. ఇది ఒకరితో ఆగిపోద్ది. ఇది చేస్తారంటే మళ్ళీ సెంట్రల్ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించుకొని ఏదో చేసి దాన్ని సరిపెడదామంటే అది కరెక్ట్ విషయం కాదు. ఎందుకంటే కన్ఫామ్గా ఎవరినొకరిని తీసి పక్కన పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు రాజకీయం మీద ఎలక్షన్ కమిటీ మీద కూడా నమ్మకం పెరుగుతుంది. ఇది చూస్తుంటే ప్రజాస్వామ్యం పూర్తిగా కూని అయిపోయిందని అనిపిస్తుందంటే. ఈరోజు చూస్తుంటే మామూలుగా చిన్న అధికారులు 10-20 లంచం తీసుకుంటే ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కి పంపిస్తున్నారు. అటువంటిది చట్టం అందరికీ సమానం అవ్వాలి. ముఖ్యమంత్రికి ఒక విధంగా, సామాన్యుడికి ఒక విధంగా ఉండకూడదు. ఈరోజు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు తాత్సారం చేస్తున్నారో అసలు గవర్నమెంట్ ముందు, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా తెలుగు ప్రజలకు చెప్పాలి. ఈరోజు అంత పకడ్బందీగా స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ చేసి ఈరోజు ఫోన్ రికార్డులో చూసినట్లయితే ఫోరెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడాను, అంటే పూర్తిగా అధికారికంగా రిలీజ్ అవ్వలేదు కానీ మనకు తెలిసిన ప్రకారం ఏంటంటే ఆ వాయిస్ చంద్రబాబు నాయుడుదని అంటున్నారు. మరి ఎందుకు ఇన్ని రోజులు మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు అతను అరెస్ట్ చేయకుండా? ఇమీడియట్గా నేను చెప్తాను ఏంటంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యం పూర్తిగా కూని అయిపోయింది. గత ఎన్నికల్లో చూసినట్లయితే దేశంలో అత్యధికంగా ఓటు కోసం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేది ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా కూడా సెంట్రల్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు కూడాను మనకి కామెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇదే విధానాన్ని ఇంకా మీరు కొనసాగిస్తే రాబోయే రోజుల్లో సామాన్యుడు ఎవడు పోటీ చేయలేడు. ఇది పూర్తిగా ప్రజాస్వామ్యం కూని అయిపోతుంది. ఈరోజు చూసినట్లయితే ఒక ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేయాలంటే 5 నుంచి 10 కోట్లు. ఇంకా సామాన్యుడు ఎలాగంటే చట్టసభలకు వెళ్తాడు? फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। अगर चंद्रबाबू नायडू को एपी रियासत के तय जिम्मेदारी का एहसास होता तो पट्टी सीमा को नहीं बल्कि पालामूर इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा करते। वायएसआर कांग्रेस के किसान विंग के लीडर नागी रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने पालामूर प्रोजेक्ट रुकवाने के लिए मरकज पर दबाव डालने का मुतालबा किया। పట్టసీమ కోసం వెళ్ళటం అనేది మాత్రం చాలా ఆక్షేపణీయం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళు ఏ మాత్రం ముఖ్యమంత్రిగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి బాధ్యత కలిగిన స్థానంలో ఉంటే మీకు వచ్చి పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం దగ్గరికి వెళ్ళి పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ఆపాలి. అదే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద దగ్గరికి వెళ్ళి దాని మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సింది పోయి ఎక్కడో అన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎవరికి ఉపయోగం లేని కార్యక్రమాన్ని అందరూ వ్యతిరేకించిన కార్యక్రమాన్ని దగ్గరికి వెళ్ళటం మాత్రం భావ్యం కాదు. ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఇటువంటి సమయంలో, క్లిష్టకరమైన సమయంలో పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకాన్ని వదిలిపెట్టి కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసం లేదా ఆ ప్రాంతాల ప్రజలను ఏదో రెచ్చగొట్టడానికి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం మాత్రం మంచి కార్యక్రమం కాదు. ఇటువంటి కార్యక్రమాలతో ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉండే అర్హత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేదు. తక్షణం చంద్రబాబు నాయుడు గారు రిజైన్ చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. हैदराबाद में पुलिस ने रात देर गए कारण सर्च किया। एसआर नगर में बॉयज हॉस्टल की तनख्ही की गई। हॉस्टल में सोए हुए तलबा को उठाकर तफसीलात हासिल की। रात देर गए बाइक पर घूमने वाले नौजवानों को भी तहवील में लेकर पूछताछ की गई। इसके अलावा दुरुस्त दस्तावेजात न होने की सूरत में 21 अफराद को हिरासत में लिया गया। 4 मोटरसाइकिल्स और 1 कार को जब्त कर लिया गया। साउथ जोन डीसीपी वेंकटेश्वर राव की क़ियादत में पुलिस की 40 टीमों ने तनख्ही अंजाम दी है। బాయ్స్ మెన్స్ హాస్టల్స్ చెక్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మేము డిఫరెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ ద్వారా టీమ్స్ ఫామ్ చేసేసి డిఫరెంట్ ఏరియాల్లో తిప్పడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి హాస్టల్కు ఉండవలసిన నామ్స్ ప్రకారంగా రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేసేసి వాళ్ళది ఒక బయోడేటా ఫాము, డాక్యుమెంటేషన్, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండ్రు అని చెప్పి వాటిని ప్రాపర్గా చెక్ చేయడం జరిగింది.
ఎందుకంటే రీసెంట్గా కొన్ని జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ప్రకారంలో అన్నోన్ పర్సన్స్ ఆన్ ది నేమ్ ఆఫ్ హాస్టల్ అని ఉండి కొన్ని ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయటం వల్ల ఐడెంటిఫై చేయటం కోసం ఎవరైనా క్రిమినల్స్ కనుక ఉన్నారా అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో స్పెసిఫిక్గా చేయడం జరిగింది. ఆన్ ది నేమ్ ఆఫ్ హాస్టల్ వాళ్ళు షెల్టర్ తీసేసుకోవటం, అన్సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కొందరు జాయిన్ అయినరు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండటం వల్ల మేము స్పెషల్గా ఈ ఏరియాలో కంప్లీట్ వెస్ట్ జోన్ టీంలో మేమంతా రైడ్ చేయడం జరిగింది. वासर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एमएलए कोटा के तहत बिला मुकाबला एमएलसी चीना गोविंद रेड्डी ने आज कानून साज कौंसिल की रुकनीत का हल्फ लिया। हैदराबाद में एपी कानून साज कौंसिल के चेयरमैन चक्रपाणी ने उनके चेंबर में गोविंद रेड्डी को रुकनीत और राजदारी का हल्फ दिलाया। गोविंद रेड्डी ने वाई जगन समेत पार्टी के तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा किया। మా అధ్యక్షుల యొక్క ఆశీస్సులతో సహాయ సహకారంతో నా యొక్క కర్తవ్యాన్ని నేను నీతివంతంగా నిజాయితీగా నిర్వహిస్తానని చెప్పి కూడా మీ ద్వారా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను. गवर्नर कोटा के तहत एपी में तेलुगुदेशम पार्टी के 4 एमएलसीज ने कानून साज कौंसिल की रुकनीत का हल्फ लिया। हैदराबाद में कानून साज कौंसिल के चेयरमैन चक्रपाणी ने अराकीन को हल्फ दिलाया। हल्फ लेने वालों में सोमी रेड्डी, चंद्रमोहन के अलावा दीगर 3 एमएलसीज शामिल हैं। तेलंगाना और एपी में आने वाले 24 घंटों में तेज बारिश होने की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने बताया कि जनूबी उड़ीसा, शुमाली साहिली आंध्रा होते हुए वस्त मगरबी खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी का सिलसिला जारी है, जिसके असर से बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश का कयास लगाया गया है। आज गुंटूर में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद और मगरबी गोदावरी में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। प्रकाशम जिले में आज पेश आए 2 अलहदा सड़क हादसों में 5 अफराद हलाक हो गए। टुंगुटूर मंडल आईओसी के करीब कौमी शाहरा पर तिरुपति से विजयवाड़ा की सिमत जाने वाली इनोवा कार मुखालिफ सिमत से आने वाली लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में कार में सफर करने वाले 3 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकिन का ताल्लुक विजयवाड़ा से बताया गया है। दूसरी जानिब मदीपाडू मंडल के एरुगुंडला पारू के करीब ठहरी हुई लॉरी को जीप ने टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही 2 अफराद हलाक हो गए। दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुतासरीन का काकीनाडा से कड़पा जाने के दौरान हादसा पेश आया है। విజయవాడ వైపు నుంచి వస్తున్నటువంటి జామ పండ్ల లోడు లారీని ఢీకొంది. ఇక్కడ రోడ్డు మెయింటెనెన్స్లో ఉన్నందువల్ల ఒకే ట్రాక్లో అప్ అండ్ డౌన్ ట్రాఫిక్స్ పోతా ఉంది. ఆ సందర్భంలో ఈ కారు డ్రైవరు ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్కి వచ్చి అతివేగంతో ఈ లారీని గుద్దినట్టుగా భావించబడుతుంది. ఈ ప్రమాదంలో 3 వ్యక్తులు చనిపోయారు. శశికిరణ్ అని విజయవాడకు చెందిన అతను, వాళ్ళ అత్తగారు, డ్రైవరు చనిపోయారు. 4 గాయపడ్డారు. ఆ గాయపడిన వారిలో ఈ మృతి చెందిన ఆమె భర్త కాంట్రాక్టరు, తర్వాత మాధవి అని చెప్పి ఈ చనిపోయినటువంటి శశికిరణ్ భార్య మరియు 2 పిల్లలు ఉన్నారు, శ్రీహన్ను, శ్రీనిత్య అని చెప్పి. వాళ్ళు ఇక్కడ సంఘమిత్ర హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ ఉన్నారు. कड़पा जिले में बरसर इख्तिदार पार्टी के कायदीन की हरासानियों से दिलबर्दाश्ता मौतल शुदा एक एमपीडीओ ने खुदकुशी की कोशिश की। 25 शुगर की गोलियां और इंसुलिन लेकर मुरली मोहन नामी शख्स ने इंतहाई इक़दाम की कोशिश की। फिलहाल मुरली मोहन को कर्नूल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि बरसर इख्तिदार पार्टी के कायदीन की बात न मानने पर पहले उसे मौतल करवाया गया था, फिर लगातार हरासानियों से तंग आकर मुरली मोहन ने आखिरकार खुद को ही खत्म करने का फैसला कर लिया। आलमी सयाहत के खूबसूरत मरकज़ ताजमहल की सयाहती खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। ताजमहल को देखने आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा करने के लिए यूपी हुकूमत ने तकनीकी मदद हासिल करने का फैसला किया है। इसी ज़िम्न में यूपी हुकूमत ने ताजमहल के इहाते में मुफ्त वाईफाई की सहूलत का आगाज़ किया है, जो सयाहों की आमद के लिए पुरकशिश साबित हो रहा है। वाईफाई के जरिए सोशल मीडिया की मदद से सयाह ताजमहल के साथ अपनी तस्वीर फौरी अपलोड कर रहे हैं। మినిస్టర్షిప్ వదిలేయాలి, రిజైన్ చేసేయాలి. నరేంద్ర మోదీ గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఇలాంటి పనులు చేస్తుంటే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ వెంటనే తీసుకోవాలి. అది కానీ తీసుకోకపోతే లలిత్ మోదీ ఇప్పుడే యూకేలో ఉండి మన ఇండియాకి ఎంతో ఇది చేశారు. ఆయన క్రిమినల్, పెద్ద క్రిమినల్. ఆయన మీద ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయో వాటిని బతుకుతున్నారు. ఆయనకి పోర్చుగల్ వెళ్ళవలసిన అవసరం ఏముంది?
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में आज पहला रोजा। अब से कुछ ही देर बाद हिंदुस्तान में होगा रमजान मुबारक का आगाज। FIR से नाम खारिज कर दिया जाए, मतैया की दरख्वास्त। मतैया को AP पुलिस बचा रही है, गौतम रेड्डी का इल्जाम। नोट के बदले वोट मामले में KTR ने इल्जामात की मजामत की, कहा कानून अपना काम करेगा। गवर्नर कोटा के तहत AP में 5 MLC उम्मीदवारों ने लिया हल्फ। YSR कांग्रेस का 1 और तेलुगु देशम की 4 MLC शामिल। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।